அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு மெர்சல் கெலாட்டாவின் அன்பு வணக்கம். வாங்க இன்றைய காணொளி இதோ. ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಸೊತ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಏನು 177 TMC ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪೇನು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, 2 ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ವರ. 2 ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡೋಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವೇರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಾರರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕು. ನಾವು ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಾದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ನೀರು ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. BJPಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಪ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಾಪ ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟಿಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನಾಗಲಿ, ಯತೀಂದ್ರ ಆಗಲಿ, ಸಂಘಟನೆಗಾರರಾಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆನೋ 1.5 ಗಂಟೆನೋ ಡ್ಯಾಮು ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ? ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೋಗಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ? ಹಂಗಂತ ನೀರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾರು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಾರ್ದು. ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚೊಂಟೋಗ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ರೈತರನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು. ಈ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ, SM ಕೃಷ್ಣವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಸಂಕಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನಿದೆ, ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಏನಿದೆ, ಅವರ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನು ರೂಪಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ பல வாரங்களாக பல தரப்பினர் சொன்னது என்னென்னா, கர்நாடகத்தில் இருக்கும் திரு டி.கே. சிவகுமார் அவர்களுக்கும் திமுகவின் குடும்பத்திற்கும் கட்சியை தாண்டி ஒரு நல்ல உறவுகள் இருக்கிறது. அவர்கள் பல வருடங்களாக அவர்கள் இருவருக்கும் பல நல்ல உறவுகள் இருக்கிறது. அதனால் இவர்கள் என்ன சொல்வார்களோ அதுதான் அவரும் செய்வார்கள். டி.கே. சிவகுமார் எல்லாவற்றையும் விட திமுக குடும்பம் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று பல வகையில் விரும்பினார். காங்கிரஸ் தலைமை சொல்வதை கேட்பதை விட டி.கே. சிவகுமார் திமுக குடும்பம் ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்வதை தான் அதிகமாக கேட்பார் என்று பல தரப்பினர் சொல்லி வந்தார்கள். அதே மாதிரி தான் கடந்த ஒரு வாரம் நடந்ததும் இருக்குது. ஏன்னா அவர் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை தான் திமுக சொல்லுகிறது. திமுக சொல்வதை தான் அவரும் சொல்கிறார். இவர்கள் இருவரும் இதே மாதிரி தான் கருணாநிதி காலத்தில் அம்மையார் புரட்சித் தலைவர் அம்மா அவர்களுக்கு பெயர் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக பல வகையில் முட்டுக்கட்டை போட்டு தண்ணீர் திறக்காதீர்கள், திறந்தால் அந்த அம்மாவிற்கு பெயர் கிடைத்துவிடும் என்று பல அழுத்தங்களை கருணாநிதி அந்த காலத்திலே கொடுத்தார். அதே தான் திமுக இப்போயும் செய்கிறது. இந்த வார்த்தை, அதாவது தமிழக முதல்வர் தனிமைப்பட்டு நிற்கிறார் என்ற வார்த்தை எந்த வகையிலும் தமிழக மக்களுக்கு ஒரு பின்னடைவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவர் தெரிவித்தது போல விட்டது. நேற்று காலை முதல்வர் பல தரப்பு ஆலோசனையை முடித்துவிட்டு முதல்வர் நம்ம உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து மதியமே நம்மளுடைய வழக்கறிஞர் உச்சநீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை பல வருடங்களாக நடத்தி வரும் வழக்கறிஞர் திரு உமாபதி அவர்களிடம் தெரிவித்து அனைத்து ஆலோசனையும் முடித்து வழக்கு பதிவு செய்யும் திட்டத்தையும் சொல்லி அது ப்ராசஸில் இருக்கிறப்ப திமுக அவசரமாக 5 மணிக்கு மேலே வழக்கை பதிவு செய்கிறார்கள். இந்த மாதிரி ஒரே மாநிலத்தில் பல பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணால் எவ்வளோ குழப்பத்தை விளைவிக்கும், எந்த அளவுக்கு அந்த மாநிலத்திற்கான உரிமைகளை பின்னோக்கி தள்ளும். இந்த 5 வருஷமாக இவங்க என்ன செஞ்சாங்க? திமுக தரப்பில் எந்த வகையில் ஏதாவது ஒரு பெட்டிஷனை ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்களா? இல்லை. கடந்த 30 வருடங்களாக எல்லா வகையிலையும் இந்த காவேரி விஷயத்தில் நமக்கு பல பின்னடைவுகளை ஏற்படுத்தி திமுகவும் அதன் தலைவர் கருணாநிதியும் அவர்கள் தான். இப்போயும் அதே குழப்பத்தை தான் விளைவிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஒரு வகையில் திமுக இந்த மாதிரியான பெட்டிஷனை, இன்னொரு வகையில் அதிமுக அம்மா எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக எல்லா வகையிலும் முடிவெடுப்பாங்களோ அதற்கு எதிராக இன்றைக்கி கர்நாடகத்திற்கு ஆதரவாகவும் பாஜகவிற்கு ஆதரவாகவும் ஒரு பக்கம் அதிமுக அவர்கள் சொல்வதை கேட்டு செயல்பட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக தமிழக மக்களின் உரிமையை காக்க நாளை உச்சநீதிமன்றத்தில் முதல்வருடைய உத்தரவின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட உள்ளது. இந்த மாதிரியான பல குழப்பங்களை இங்கே இருக்கிற கட்சிகள் மூலமாக டி.கே. சிவகுமாருக்கும் திமுக தலைமைக்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய நெருங்கிய உறவு இந்த மூலமாக வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிகிறது. இந்த மாதிரியான ஒரு தரங்கற்ற விதமான இந்த நடவடிக்கைகளை இவர்கள் இதோடு குறைத்து கொள்ள வேண்டும். முதல்ல உங்களுடைய வேலையை பாருங்கள். மக்கள் உங்களுக்கு என்ன தீர்ப்பு அளித்தார்களோ அதை முதல்ல நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுங்கள். தமிழகத்துக்கு எதிராக இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளை உங்கள் தந்தை கருணாநிதி அவர்கள் பல தமிழக விரோத செயல்களை செய்தார். அதையும் நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யாதீர்கள் என்று கேட்டுக்கிறேன். என் மகனே, உன் மனசு மாதிரியே காவேரியில இருந்து தண்ணி ஓடோடி வந்துட்டு இருக்கு. நீ கேட்கவே இல்லை. நீங்க கேட்காமைய ஓபன் பண்ணி விட்டாச்சு. ஜக ஜக ஜகன்னு வந்துட்டு இருக்கு. உன் மனசுயா, உன் நல்ல மனசுக்கு எல்லாமே நடக்கும். நீ அப்படியே நீ மனசுல நினைச்சாலே போதும், அது உன் கண்ணு முன்னாலே நிற்கும். நாங்கெல்லாம் நல்லா இருப்போம். இனிமே பாரு, நினைச்ச உடனே மழை பெய்யுது. மன்னிக்கணும், என் மகனை வாங்க போங்கன்னு தான் பேசணும். உணர்ச்சி வசப்பட்டு வான்னு வந்துருது. மன்னிச்சிரியா. நினைச்ச உடனே மழை வருது. எல்லாமே நல்லதாவே தெரியுது. சத்தியமா சொல்றேயா, அம்மா சொல்றேன். உண்மையிலேயே இந்த நாட்டுக்கே விமோச்சனம், இந்த தமிழ்நாட்டுக்கே விமோச்சனம். பாரு, கர்நாடகால இருந்து கேட்கறதுக்கு முன்னாலேயே அந்த காவிரி அண்ணன் ஓடி வாரா உங்ககிட்ட. அவனுங்களால என்ன பண்ண முடியுது? ஒன்றும் பண்ண முடியல. திறந்தே விட்டுட்டானுங்க. உன்னை தேடி வரா அந்த காவிரி அண்ணன். உன்னை பார்க்கறதுக்காக தேடி ஓடி வரா. இதுதான் உண்மையா? இன்னும் எல்லாமே நடக்கும். நீ ஒண்ணு நீ இந்த மக்களுக்காக. நான் என்ன சொல்றதுனாக்கா, இந்த அவதாரம்னு சொல்லுவாங்க.
இந்த 9 அவதாரம் 10 அவதாரம் தச அவதாரம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நீ இந்த எங்களுக்காக, இந்த நாட்டில் உள்ள மக்களுக்காக நீ சாமியா பிறந்திருக்கையா. இது உண்மை. இது வாப்போன்னு பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க தம்பி, உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசுறேன். இப்பதான் அந்த வீடியோல பார்த்தேன், அப்படியே தண்ணி வருது, இருக்க இருக்க உயர்ந்துகிட்டே போகுதான். கரையில உள்ளவங்க எல்லாம் ஒதுங்குங்கன்றாங்களாம். என் மனசு குளிர்ந்து போச்சியா. உங்களை யாராலையுமே ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. எத்தனை என்ன மாதிரி அம்மாங்கள் எத்தனை பேர் உனக்காக டெய்லி சாமி கும்பிட்டுருக்கோம். யா நீ தொட்டதெல்லாம் செழிக்கும், நீ நினைச்சதெல்லாம் ஜெயிக்கும், வாழ்வ பல்லாண்டு. அம்மா சொல்றேன். ஐயா, இந்த குளிர்ந்த நேரத்துல, இந்த மாதிரி நேரத்துல மரம் நட்டாக்கா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ரொம்ப வெப்பமா இருக்கிறதெல்லாம் போயிரும். எனக்கு சரியா அந்த உணர்ச்சி வசத்துல எனக்கு வரல. நான் சொல்லி இந்த ஜனங்க கேட்காதியா. நீ ஒரு வார்த்தை நீ சொன்னேன்னு வச்சுக்க, எல்லாரும் மரம் நடுங்க இந்த குளிர்ந்த நேரத்துல. சொல்ல கூட வேண்டாம், அப்படி கண் காட்டினா போதும், ஜனங்க அத்தனை பேருமே உங்களுக்காக உயிர் கொடுப்பாங்க. அந்த மரத்தை மாத்திரம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நட்டுட்டோம்னாக்கா நல்லா வந்துடும். நம்ம தமிழ்நாடே குழு 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 குழுன்னு ஆயிரும். கேரளா மாதிரியும் ஒரு கர்நாடகா மாதிரியும் என்னையா வேண்டி கிடக்குது. நீங்க சொல்லுவீங்கன்ட்டு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். நன்றி, வணக்கம் தம்பி. டைம் ஆகுது. திரையால வந்த மண் நடை மாறுது. அது